नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि मार्च मास 22 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर आसुछि कालबैशाखी। राज्य में आज भी कालबैशाखी संभावना। आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी प्रभाव देखा मिलिबो। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन मध्य हेबो। एने आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आज पई 5टी जिल्ला को झड़ तोफान नै ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। सेही जिल्ला गुड़िक हेला मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर। एसबु जिल्लार किछि किछि स्थान में कुआपथर वर्षा मध्य होई पारे। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा जिल्लार केतेक स्थान रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। सेही भली कालबैशाखी नै 14टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होईछि। कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, बौद्ध, सुवर्णपुर, बरगढ़, बलांगीर एवं नुआपड़ा जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होईछि। परवर्ती खबर सकाळुआ स्कूल। सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत पाठ पढ़ा। गतकाली सारा राज्य रे सकाळुआ स्कूल होईछि। सरकारक निर्देश अनुसार सकाळ 6:30 रु दिन 10:30 जाए चलिबो पाठपढ़ा। एने समस्त जिलापालଙ୍କୁ गतकाली चिठी लिखिथिले स्कूल और गणशिक्षा सचिव शालिनी पंडित। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी एभली निष्पत्ति निया जाईछि। स्कूल रे पर्याप्त परिमाणर ओआरएस पैकेट सह पानीय जलर सुविधा करबाको निर्देश दिया जाईछि। पिलामाननको भी स्कूल रे खरारु रक्षा करिबा पई सचेतनता कार्यक्रम हातको निया जिवो। तापमात्रा को दृष्टि रे रखी समय परिवर्तनर निष्पत्ति नेइछन्ति जिल्लापाल। परवर्ती खबर नुआ रेकर्ड जोड़ी चली हलदिया धातु। लक्ष्य छुईब सुना दर। आकाश छुआ सुना दर। गत किछि दिन मध्य सुना दाम रेकर्ड पर रेकर्ड भांगी। दिनकु दिन नुआ रेकर्ड जोड़ी चली सुना। मार्च 15 रे अंतर्जातीय बजार रे आउंस पिछा सुना दर $3000 पार करिछि। मार्च 20 रे भारत रे एहा $3037 रे कारोबार करुछि। निकट अतीत रे भारतीय बजार रे 10 ग्राम पिछा 99.9% शुद्धता विशिष्ट सुना दर 91,000 टंका पार करिछि। परवर्ती खबर ओडिशा हाईकोर्ट रो नुआ मुख्य विचारपति नियुक्त हेले जस्टिस हरीश टंडन। ओडिशा हाईकोर्ट रो नुआ मुख्य विचारपति हेले जस्टिस हरीश टंडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस टंडन को हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति भाबे नियुक्त देइछन्ति। एने आईन मंत्रालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। वर्तमान कलिकता हाईकोर्ट रो विचारपति अछन्ति जस्टिस टंडन। किछि दिन पूर्वरु तांका ना सुपारिश करिथिले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। जस्टिस टंडन को नियुक्ति नेई केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ट्वीट करिसेंति। परवर्ती खबर गोटिए पटे सुभद्रा योजना रे एपर्यंत अनेक महिला को सुभद्रा टंका मिलिनी। ता सहित अनेक योग्य हिताधिकारी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाइछि। जो योग्य महिला फॉर्म रिजेक्ट होइछि सेमानक पई आसीछि एक खुशी खबर। मार्च 31 तारिख परे जो महिला मानक फॉर्म रिजेक्ट होई जाइछि सेमानकर वेरिफिकेशन करा जाई सेमानक सुभद्रा योजना 5000 टंका प्रदान करा जिवो। ए नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछन्ति। ता सहित सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती रे अनेक इनकम टैक्स भरुथिबा महिला मानक मध्य 5000 टंका मिलिथिला। तेणु एही महिला माननको एबे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करा जाई नहीं। ता सहित अनेक महिला सुभद्रा योजना रे अप्लाई करिथिले मध्य एबे सुद्धा सेमाने एपर्यंत एनपीसीआई बा डीबीटी लिंक करि नाहंती। तेणु सेमाने बैंक जाई निजर बैंक खाता रे डीबीटी लिंक करिबाको परामर्श दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथि सहित 1.5 लाख रु अधिक महिला बायोमेट्रिक पद्धति रे केवाईसी मध्य करि नाहंती। तेणु सेमाननको मध्य एपर्यंत सुभद्रा टंका मिली नाही। जेउ महिला माने ई केवाईसी करि सेमाने यथाशीघ्र जनसेवा केंद्र को जाई फिंगरप्रिंट देई ई केवाईसी करबाको उपमुख्यमंत्री परामर्श दैछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रे भुवनेश्वर रु गोवा को उड़िबो विमान। विमान सेवा क्षेत्र रे ओडिशा इतिहास रे खूब शीघ्र आउ एक फर्द जोड़ी हेबाको जाउछि। एप्रिल 1 रु ओडिशा दिवस अवसर रे ओडिशा रु गोवा को सीधा सड़क विमान सेवा उपलब्ध हेबो। ए नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करिसेंति। राज्य सरकारक न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी अनुଯାयी भुवनेश्वर रो गोवा को प्रति मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार विमान चलाचल करिबो। घरोई विमान कंपनी इंडिगो एही सेवा प्रदान करिबो। यात्री माने भुवनेश्वर रो इंडिगो रे बसी गोवा जाई परिबे और चाहिले गोवा रो भुवनेश्वर को फेरी परिबे। केंद्र सरकारक सहायता रे राज्य सरकार विकसित ओडिशा लक्ष्य को दृष्टि रे रखी देशर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान को विमान चलाइबा पई पदक्षेप नेइछन्ति। परवर्ती खबर बीईडी प्रवेशिका परीक्षा पई प्रक्रिया आरंभ। स्नातकोत्तर परे बीएड
ନାମଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍, ଏସ୍ଏଡ୍, ବିଏଚ୍ଏଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହିଁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚୟନ ହେବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଗୁଆ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବିବାଦ। ତିଥିରେ ରଥ ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ପରାମର୍ଶ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ପାଇଁ ଇସ୍କନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୂଚନା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଦେଲେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ଇତିହାସ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ୟୁନେସ୍କୋରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀ। ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ପୁଣି ସରଗରମ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 6,04,668 ଜଣ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 269 ଜଣ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 4,64,849 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ 61,579 ଜଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଖେଳ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବନି କୋଲକାତା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ହେବ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6 ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କୋଲକାତା ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସ୍ନେହାଶିଷ ଗାଙ୍ଗୁଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ। 118ତମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଲଗାତାର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀର୍ଷରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଦେଶ ହେଉଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଦେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖୁଛି। ଜାତିସଂଘର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖୁସି ଦିବସରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ ଖୁସି ତାଲିକାରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ 118ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଛକୁ ଡେନମାର୍କ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଥାକ୍ରମେ 2ୟ ରୁ 5ମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ଥାନ 24କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ 23ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ 2024ରେ 126ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 8ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନ, ମୋଜାମ୍ବିକ ଏବଂ ଇରାକ ଭଳି ଦେଶଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି। ଆମର ପଡୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ରାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ନେପାଳ 92ତମ, ପାକିସ୍ତାନ 109ତମ, ଚୀନ 68ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଭାରତଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଔଦ୍ୟୋଗିକତା ତଥା ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା
ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5ଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଟିଆଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଜନଜାତି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଆଇଟିଆଇକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ମତାମତ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଗୁଗୁଲ। ନିଜସ୍ୱ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବ୍ରାଉଜର ବା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁବାର ତାହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାରୁ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଧ୍ୟାନ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ $282 ବିଲିୟନ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଉପରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସଫ୍ଟୱେର ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିକଶିତ କରିବା, ସେ କହିଛନ୍ତି।